سبعة أولاد فمنهم ثلاثة من الذكور تقام قاسم عبد الله وهو طيب وطاهر بزين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة وامتداد فقلت فيهم وليدا وأربع من آلهة تذكر رضوان ربي الجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي ولهما ستان فضلهم جريئة زينب وبعدها رقية وأم كلثوم ذاك رضية حديث النسوة وفد المصطفى حين فتن النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات ابتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة لكز يدرى وبعد إسراء مولود السماء ترى النبي ربك كلما والنصر وافترت عليه خمسا بعد خمسها فرق وبلغ الأمة بإسرائيل وفرد خمسات بلا امتراء قد فاز صديق بتفكيك له وبالعروض سكوا فأهله وهذه عاقلة مختصرة والعوام سهلة ميسرة نجم تلك أمل المرزوق من ينتمي لصديق المسلوك والحمد لله وصلى وسلم على النبي وكل مرشد وكل من بخير يقتدي وأسهل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميل بأهل جمل تاريخها لهيور جمل سميتها عقيدة العوام بواجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام واجب في الدين بالتمام رحمة القدير أحمد المشهور بالدليل الحمد لله العلي الوحيد العالم الفضل الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة سنية سميتها الخريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في علمي تكفيك علما إن ترك أن تكتفي لأنها بزبدات الفن تصف الله أرجو في قبول العمل ونفى منها ثم غفر زللي أقسم حكم عقل لا محالة هي الوجوب ثم استحالة ثم الجواز سلس الأجسام تزلت الأفهام وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي فاعرف أن يعرف الواجب والملالم جائز في حقه تعالى فمثل ذا في حق رسله عليه منتهية الإله والواجب العدل ما لم يقبل عليه ففي ذاته فابتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع وللثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلما بأن هذا العالم أي سوى الله العلي العليم من غير شك حديث مفتكر به تغير قدسه وجوده بعد العدم ضده والمسمى بالبدع فاعلم بأن الوصف بوجوده واجبات الوحيد المعبود ظاهر بأن كل أثر يدي إلى مؤثر فتبري ولتسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية والقيام بالذات فعله البقاء قيامه بنفسه تتقام خلف للغير وحدانية في ذات صفته العلية
والفعل بالتسهيل ليس إلا لواحد القهار جل وعلا ومن يكن بطبيعه بعلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يكن بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم حدوثه وهو محال فاستقيم لأنه يبني إلى تسلسله والدور وهو المستحيل المجلي فهو الجليل والجميل والولي وطاهر القدوس والرب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفر معاني سبعة لرائع علمه المحيط بالأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا قد أمر فالقصر غير الأمر فاطرح المرا فقد علمت أربع الأجسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل مختار وواجب تأليف بصفاته حتما دواما ما عدا الحياة وكلام سامي تعلق بسائر الأجسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذت قواسم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وها قديمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف ليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى والواحد المعبود لا يفتكر لغيره جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يكن فعل الصالح وجب قد أساء الأدب أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي الوقوع جائز بالعقل أتى به دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم يسألهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولى النعمة ويلزم الإيمان بالحساب وحشر والعقاب والثواب والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء بشيري منه صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأقسام كثيرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرتب وغلب الخوف على الرجاء سر لمولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأزهار ليت أزم رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء خلص من الأغيار بجد والقيام في الأسهار دوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأهوال لترتقي معاليم الكمال وكل بذل ربي لا تطعني قطيع ولا تحرمني من سرك الأبهم ذيل للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء الحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه الأكارم على النبي الهاشمي الختم وآله وصحبه الأكارم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa min adabi hadhihi at-ta'ifati allati yahsulu bihal kamalu mulazamatut taharati wan naumu 'alaiha. Kata dianya wa min adabi, dan setengah daripada beberapa banyak adab. Tu. Ini nak syuru', ni masuk syuru'u minhu fi zikri ba'dil adabi tariqil qaum. Ni nak masuk daripada percakapan wa min adabi hadhihi ta'ifah ni, pada menyebutkan sebahagian daripada adab-adab tariq jalanan kaum, yakni kaum sufi lah. Tu. Dan telah terdahulu wa taqaddama lana, tu telah terdahulu zikruha mufassalatan. Telah terdahulu bagi kami oleh menyebut akan dianya secara tafsir. Jadi dulunya dia ada, lagi akan dia akan sebut dengan secara ijmal. Hak dulu tu ia sebut dengan secara tafsil 10 usulut tariq. Tu. Awamin ada bihadhihi ta'ifati ay sufiyati lah. Dan setengah daripada beberapa adab ini fuq sufi ni. Fuq sufiyah. Hak sebenar-benar sufi lah, bukan hak mendakwa kata dia tu sufi dah. Tu adab mana? Allati yahsulu biha, yang hasilah, yang didapatlah dengan dia, dengan adab ni. Al-kamalu, oleh kesempurnaan. Ay al-kamalul iman, kesempurnaan iman. Apakah orang panggil setengah daripada adabnya? Mubtada wa akhar. Wa min adab itu khabar muqaddam. Mulazamatut taharati, ialah melazimi taharah. Artinya senantiasa duduk dalam keadaan bersuci. Tu. Ketuk lagi dia ambil asmayah lalu. Bukan senang lah nak jadi orang sufi ni, nak tu ni. Tu kita ketuk pakai tergebau berapa kali pun tak ada kena dia ambil asmayah lagi. Bila nak ambil asmayah? Tak nak asmayah, orang ambil asmayah. Dah. Hak tu hak orang panggil hak ditutupnya, hak diwajibnya. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas solah faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat. Tapi orang sufi ni mulazamatut taharati. Mulazamah mana senantiasa duduk dalam keadaan bersuci. Mulazamatut taharati, senantiasa di dalam bersuci. Wan naumu 'alaiha ay 'ala taharati lah. Dan tidur di atas keadaan bersuci. Tu awal-awal lagi kalah dah kita dah sini. Lepas tu nak dakwa jadi orang sufi jauh kau lagi sangatlah. Kerana orang sufi ni mulazamah, dia duduk dalam keadaan bersuci dan tidur pun di atas keadaan bersuci. Artinya kalau mereka berhadas, segera mereka tu mengangkat hadas dia, sama ada kecil atau besar. Tidak orang panggil berlama-lama dalam keadaan berhadas, sama ada kecil atau besar. Mana segera berwuduk lah. Atau mandi wajib kalau hadas tu hadas besar. Itu adab fuq sufi ni. Petang hari lagi tak kena dah. Kalau orang hak ni mengaku-ngaku kata diri dia tu sufi. Kerana tak ada adab sufi, macam kita ni bukan orang sufi lah.
Wa adamu kashfil aurati mughallazati fil khalwati, dan ketiadaan lagi ni atah pada kata mulazamatu lagi tu. Tu yang ni setengah daripada adab-adab. Min adabi hadhihi taifati ay sufiyati allati yahsulu bihal kamalu tu. Setengah daripada beberapa adab ini fuak sufi ni yang hasil didapatlah dengan dia ini adab ni oleh kesempurnaan imannya apa? Adamu kashfil aurati, ketiadaan membukakan aurah al-mughallazati yang berat. Aurah yang berat ni nulah dua abimana itulah. Dua abimana, mana kubul dan dubur. Ia dak lanja bulak maknanya. Fil khalwati, dalam keadaan bersunyi diri. Macam kita lu sunyi diri gak, tutup molek pintu gapo kemah molek. Nyela tikak gapo gak. Jadi toyo lah. Lanja bogel sedap pasal kipas cang angin masuk. Sini. Tapi orang sufi dak. Tetap dia akan tutup ke orang panggil kemaluan dia. Kerana aurah ketika mana duduk seorang diri tu ada aurah tu. Mana? Itu aurah ketika mana khalwah tu ialah kubul dan dubur. Itu pun dalam syariat dah ajar dah. Tapi kita tu kadang-kadang tak buat lah. Kerana hak tu orang panggil tidak bawa ke tahap haram. Aurah tu orang panggil aurah, tapi makruh buka. Dua kemaluan kita tu ketika mana kita duduk berseorangan diri. Kenapa tu? Mereka tu adamu kashfil auratil mughallazati fil khalwati, ketiadaan membuka aurat yang berat pada ketika mana khalwat berseorangan diri, hayaan li ajli hayailah, kerana malu, kerana jadi malulah dari minallahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa taala, wa minal malaikati, dan daripada para-para malaikat. Tu jadi kerana malu kepada Allah dan malu kepada para malaikat, walaupun duduk seorang diri tak ada orang lihat, tapi Allah menyaksi. Para malaikat juga malaikat rahmat, malaikat raqiati menyaksi, melihat. Maka kerana malu kepada Allah dan malu kepada para malaikat, orang-orang sufi ni setengah daripada adabnya mereka tidak membukakan aurat mughallazah ketika mana duduk dalam khalwah. Ketika mana duduk dalam seorang diri, tetap juga mereka tidak bertelanjang bulat. Mana gitulah. Paling kurang pakai spendu. Gitu. Sini. Wa minha, dan setengah daripadanya ay ada bihadhihi taifah allati yahsulu bihal kamalu tu. Wa minha, dan setengah daripada beberapa adab ini fuak tarekat sufi ini yang hasil didapatkan dengan dia dengan adab ni oleh kesempurnaan imannya, tauqirul kabiri wasyafaqatu 'ala as-saghiri. Membesar, menghormati akan orang yang kabir, orang yang tua-tua, maknanya sama ada tua tu dari segi umur atau tua tu dari segi pangkat atau martabat, ya juga. Tu dah. Kalau kita kira kan, dia tu tak ada duk tua mana, tapi dia lebih alim pada kita. Ya juga. Wasyafaqatu 'ala as-saghiri, dan belah kasih di atas yang halus-halus, yang kecil-kecil, orang budak-budak. Kerana bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana. Bukan daripada umat kami, bukan daripada kumpulan kami, bukan daripada kami mereka yang tidak mengasihi orang-orang budak di kalangan kami, budak-budak kecil di kalangan kami, dan tidak menghormati, tidak membesarkan orang-orang tua di kalangan kami. Maka kerana kerana itulah setengah daripada adab orang sufi ni, tauqirul kabiri wasyafaqatu 'ala as-saghiri wal aramili wal masakini. Menghormati orang-orang tua, kasih belah dia ke atas orang budak-budak kecil, wal aramili, dan fuak-fuak armalah, fuak-fuak ibu-ibu tunggal tu, fuak janda-janda tu, kasih belah kepada janda-janda armalah, ibu-ibu tunggal dia panggil itu ni. Tapi kasih belah tu jangan salah faham tu kide. Mereka tu kasih belahnya saya. Jadi benda lain pula nya. Kesian makna kesian belah. Bantu ibu tunggal wal masakin dan orang-orang miskin.
Bahkan ala jami'i. Ai asyafaqatu ala jami'i itu. Nah, bahkan asyafaqatu ala jami'il khalqi, bahkan syafaqah, kasih belah, kesia belah dia orang sufi ni di atas sekalian makhluk. Tak luluh yang tadi kita ni. Nah, senantiasa mulazamah di atas bersuci, tidur di atas suci, tutup aurat. Ketika mana berkhalwat tidak membuka sekalian aurat dia. Hormat orang tua, kasih belah pada orang muda. Nah, pada janda-janda dan orang miskin, bahkan kasih belah tu di atas sekalian makhluk, tidak tertentu dengan manusia. Tu. Dok lah. Sebab itulah kalau orang tu tahu gapo dia ada orang sufi, tak mengaku kata dia tu sufi. Jauh sekali. Nah, ibarat langit dengan bumi. Nah. Wa minha, dan setengah lagi daripada ada bihadhihi taifati sufiyati allati yahsulu bihal kamalu, dan setengah lagi daripada ada ini taifah sufiyah, fuq sufi yang hasil didapatkan dengan dia ada ni oleh kesempurnaan iman. Al-adabu ma'a ahli ilmi, ialah beradab serta ahli ilmi. Beradab dengan orang-orang alim. Nah, tu. Jadi orang lain ni tak faham weh. Nah, yang marah jadi beradab dengan orang alim ni, yang marah. Dia kata apa ni duk berjalan itik ni. Ni. Apa ni duk berjalan dengan lutut ni? Apa duk cium tangan tok guru ni? Ayat pelik. Jadi nak suruh salam kan dengan tok guru ni. Mai pi mak tepuk amal-amal dengan tok guru gitu. Baru beradab dia panggil. Nah, dia adab ni dia tidak orang panggil konkret lah. Dia tidak gini lah mestinya adab. Nah, dia bersifat relatif. Nah, relatif apa? Tanya orang you sikit. Betul. Dia bersifat apa? Bahasa standard ni, bahasa kampung apa? Relatif. Bersifat terbuka dah. Yang mengikut uruf adat. Tu uruf adat. Jadi kalau setengah di tempat kita duk lata ni tak ada adab. Betul tak? Kita duk lata ni tak ada adab. Kena lapik dengan meja ke, lapik dengan tu. Tapi kalau di negeri Arab tu, chef besar ada kita duk kaki itu muka. Tamu-tamu kaki duk kaki itu ya. Jadi jangan kita kata dia tak ada adab pula. Nah, ya adab ni tidak orang panggil ni mesti kena adab. Ya dak. Dia kena tengok orang panggil tempat juga. Macam tempat kita ni bercampur. Kalau kita duduk latas, setengah orang kata tak ada adab, setengah orang tak ada apa-apa. Kalau di tani tu ngaji tak ada pakai meja-meja gini, pakai duduk nerak gitu. Ada betul guru. Nah, nerak tu. Dia duduk mula-mula duduk tasyahud, duduk tasyahud akhir. Lama-lama pakai nerak tu, pakai belunju sterik gitu. Nerak. Kita tu duduk latar gitu ya. Tapi setengah-setengahnya pak kita tak ada adab gitu. Macam Syanuruddin kata tak ada adab tu. Kita duduk latar ngomong marah lalu dah. Tapi pak kita tak ada apa. Kalau saya sendiri pun tak apa, kita duduk latar pun tak apa, nak letak atas meja pun bagus. Gitu ya. Tak itu sangat. Setengah orang saling atuk guru gitu ya. Setengah orang saling cium tangan itu. Setengah orang gitu. Ni. Setengah orang jalan atuk guru tu jalan ke depan gitu ya. Setengah orang jalan tu ngapal lutut. Setengah orang pakai politik tu dengan kaki tapi politik tak ada hal lah, masing-masing tu orang panggil adab masing-masing. Tetapi kalau kita baca lagi kitab Ta'lim Muta'allim, adab dengan orang alim, adab dengan tok guru ni adab seperti hamba dengan raja. Disebut itu berarti ni, seperti hamba dengan raja. Adab dengan raja-raja ke mana? Masuk istana aku tu. Hello tuanku. Apa khabar tuanku? Sihat ke? Sihat ke gitu. Lepas tu pergi kat tuanku, amai tepuk amai-amai. Gitu. Beres tuanku, gitu. Orang ni tak ada akhlak, tak ada adab dia panggil. Tak ada tata karma dia panggil. Mestilah orang panggil masuk istana tu dengan menunduk, ampun beribu-ribu ampun. Padahal tak ada masalah, kali pertama baru jumpa tuanku beribu-ribu ampun dah. Itu orang panggil adab di tempat kita.
Maka kita tak payah soal lah adab ni. Nah, apa kita nak soal? Kita nak suruh orang ni jadi kurang ajar dengan tok guru dengan orang alim ke lagu mana? Kita duk soal tentang adab-adab. Nah, dia al-adabu fawqal ilmi. Adab tu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, jadi orang yang tidak ada adab tu pada makna jahil walaupun dia berilmu. Itu. Dia banyak ilmu tapi tak ada akhlak, tak ada adab. Maka pada makna jahil dia. Sebab itulah kalau di pondok-pondok wajib bila masuk mengaji pondok tu kena dibaca ke kitab Ta'limul Muta'allim. Syekh Imam Zarnuji tu. Atau hak jawinya pelita penutup. Supaya nampak orang panggil beradab. Dapat barakah dalam mengaji. Tu. Tapi orang panggil hak kita mengaji lah Ta'limul Muta'allim tu susah dah nak jumpa di Malaysia ni. Payah nak dapat. Mereka kena pergi di Indonesia tu baru jumpa. Baru jumpa orang panggil hak kita belajar dari kitab Ta'limul Muta'allim. Setara mana? Setara saya duk tengok dengan mata kepala sendiri bila pergi ke pondok di Pasuruan, salah satu pondok di Pasuruan tu. Santri dia pergi makan kepada ayam tok guru, kiai dia tu tak ada sangat gini. Mungkin guru kayak gitu, tak sangat gini. Ni ayam tok guru ni. Dah. Lagu tu adab tu. Kita tak boleh kata melampau ni, hulu ni. Dia adab ni tidak termasuk hulu ke apa dah. Sebab dia panggil apa? Adab ni ialah kesan efek daripada mahabbah, daripada cinta, daripada kasih. Bila orang tu dia kasih dia beradab cuba mu tengok orang gawe mu tengok orang gawe ke mana. Dia nak jumpa kasih dia tau akas lekeh-lekeh. Dia pakai semak-semak ni bubuh perfume tu berapa puluh kali tiap takutnya kasih bau jebak busuk angai ada tu. Duduk berapa kali tengok cermin. Semak ada ni. Duduk pun tergetik. Nak ketuk pun excuse me. Hidup belakang ni prek ketuk. Dia tak ada ketuk depan kasih dia. Betul tak? Itu beradab. Jadi adab tu dia panggil apa? Efek kesan daripada kasih. Sebab tu kalau kita baca hadis sahabat tu bubuk-rebuk bekas air wuduk Nabi, bubuk-rebuk dengan rambut yang dikerak oleh Nabi, bubuk-rebuk. Atau kita nak kata hulu sahabat ni apa apa ni hulu feeding ni tak boleh gitu. Adab para sahabat nak mengambil berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak faham lah ni orang duduk petikan dengan adab. Kalau anak murid mu tak bersalah lagu tu dia nak bertikah duduk dengan lutut salah dia bertikah apa ni kesian kalau anak pelajar ni dibuli dia panggil bully tu. Dalilnya tok guru tak suruh pun anak murid sendiri tak suruh pun. Kalau orang lain salah dengan tidak berlutut gitu pun dia tak kata tak ada adab yang tak. Bagi dia adab dengan tok guru salah berlutut je cium tangan tok guru. Tu macam kalau aku pun salah gitu. Tu kan aku jadi ke itu sebagai adab bagi diri aku tak payah kata mu wajib ginilah. Kalau mu nak beradab supaya aku gitu. Gitu je. Sebab adab tadi kan dia tidak orang panggil konsisten ni mesti beradab. Dia melihat uruf. Itu ni. Melihat keadaan orang. Melihat suasana tempat dan sebagainya. Maka kita tak usah petikalah adab ni. Itu efek daripada kesan mahabbah, cinta kasih seorang kepada sesuatu. Itu je. Tu je duduk keadaan mahabbah tu mengeluarkan seorang tu beradab dengan benda hak dikasih tadi. Itu. Jadi tu ayat tok guru. Walaupun dia tu ayat tapi oleh kerana ayat ni hak tok guru, maka dia bui gini maka kata pelik tu. Patut bui makan gitu. Ya pandailah patut sendiri atas latar tu dia ni. Dak gini. Apa? Bukan sebab ayat ni sebab tok guru. Dia kasih ke tok guru dia gini. Bukan sebab anak tu guru duk main mana kita Ta'lim Muta'allim tu kan. Tiap-tiap kali anak dia berlari lalu kat depan muka pintu tu bangun caca. Patut anak budak tu tahu gapo dia duk berlari. Tapi pelajar ni bangun. Katanya apa bangun? Tu anak tok guru dia duduk berlari. Lalu depan bangun caca. Tak ada dah tempat kita gitu. Di pondok-pondok di Indonesia tu hidup.
Masih mengamalkan isi kandungan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi biasa dia lah orang tak biasa mengaji Ta'limul Muta'allim ni ya kreatif lah. Apa ni melampau ni? Ulu. Ulu selalu. Berkali nak suruh jumpa Tok Guru main gini, main. Tok Guru, sihat kau kata ni. Beres buat kita Tok Guru gitu. Baru beradab lah. Itu berat tu. Nah. Baik, wa minha dan setengah daripada adab hadhihi dhaifati sufiyati allati yahsulu bihal kamalu, setengah daripada adab-adab ini puak sufiyah yang didapatkan dengan dia, dengan adab-adab ni oleh kesempurnaan iman, ialah al-adabu ma'a ahli ilmi, beradab serta ahli ilmu. Jadi kalau seorang tu alim, tok guru, ahli ilmi, maka dia beradab, berakhlak. Tu khususan secara khusus lah maknanya. Khadamat syariati, khususnya beradab tadi tu akan orang yang berkhidmat bagi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang duk mengajar, orang duk mengajar tauhid, duk mengajar tafsir, duk mengajar hadis, duk mengajar fiqh, itu. Itu berkhidmat dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah itu. Wa masyayikhat tariqi. Atau pada kata khadamat syariati. Khususnya akan orang yang berkhidmat pada syariat Nabi, dan khusus laginya akan para masyayikh, para guru-guru at-tariqi, guru-guru sufi, guru-guru tariqah yang sebenarlah, bukan yang dakwa dak. Kenapa tu mereka beradab? Fa innahum, kerana sesungguhnya mereka itu khadamatus syariah wa masyayikhut tariq tadi tu. Warasatul anbiya'i, ialah pewaris bagi para nabi. Karena mereka tu pewaris bagi para nabi. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Innama yuwarithu ilma. Para nabi itu tidak mempusakai, kan orang panggil harta dinar atau dirham, emas, perak, duit, tidak. Tapi mereka mempusakai ilmu. Itu. Maka ada yang memakai pusaka atas jalan fardu, ada yang memakai pusaka para nabi itu atas jalan asabah. Atas jalan asabah itulah orang panggil waliullah. Menghabisi ke harta. Tu dah semua tu ialah warasatul anbiya, pewaris para nabi belaka. Maka orang sufi ni dia beradab dengan pewaris nabi, dia beradab, berakhlak. Tu jadi kalau duk dakwah sufi tapi duk maki hamu pokok tok guru, duk caci maki pokok ustaz-ustaz, pokok tok guru, maka orang ni orang bukan sufi. Duk kata ni ahli fikah aje. Ahli zahir. Ni ahli zahir, ahli fikah. Ada ke pokok ngaku sufi tu lagu tu ke? Maka tu bukan orang sufi tu dah. Orang sufi dia hormat, beradab dengan para alim ulama, para masyayikh tariqah, para alim ulama. Gitu. Wa minha, dan setengah daripada adab hadhihi taifati allati yahsul bihal kamalu. Setengah daripada adab-adab puak sufiyah yang didapatlah dengan dia adab tu oleh kesempurnaan iman, alla yazura ahadan, bahawa tidak menziarahilah oleh seorang murid tadi itu ahadan, akan satu orang pun minas salihina, di kalangan orang-orang soleh, selama mana? Tu kait tak menziarahi itu madamatah tarbiyati, selama mana di bawah tarbiyah guru dia, qablal kamali, sebelum daripada sempurna. Gitu adab dia tu. Tak payah duk buat jaulah sendirilah kata ni. Tak lagi ke lupi Ibrahim buat jaulah kata ni. Ya tak pakat kita pun sewa bah kau. Jaulah ziarah orang tok guru tu, orang soleh, orang wali ni. Ni adab dia ni. Alla yazura ahadan minas salihina madama tahta tarbiyati qablal kamali, bahawa tidak menziarahilah ia akan seorang pun daripada orang soleh selama mana di bawah tarbiyah gurunya sebelum daripada sempurna. Kerana apa tu? Khaufan, kerana takut. Takut apa? Min ayyara, bahawa dilihatkan, melihatlah ia maknanya karamatan, akan keramat.
Au khuluqan, ataupun akhlak, fi ahadihim, pada salah satu orang daripada mereka itu as-salihin tadi. Dia tengok akhlak atau keramat pada salah seorang orang soleh yang pergi ziarah tu, lam yarahu, yang tidak melihatlah oleh seorang tu hu, akan dia karamah, au khuluq tadi, fi syaikhihi, pada gurunya. Dia pergi jumpa orang soleh tu, dia kata, ish, tok guru kita ada keramat gini ni. Hebat tok guru ni, boleh jalan atas air ni. Nah, tok guru kita ada gini, naik pakai atas langit ni. Nah, contoh. Dia tengok orang panggil akhlak atau keramat pada seorang guru tu yang tidak ada pada guru dia. Kalau gitu fayataqidu fi syaikhihi, maka beriktikad, berpeganglah oleh seorang murid tu fi syaikhihi, pada gurunya, guru murid, guru seorang tu, an-naqsa, akan kekurangan. Tak agak cetung untuk guru kita ni. Gitu. Tu guru kita tak agak cetung ni. Gimana-mana pun ngah kereta. Tok guru ni kemah lagi. Pakai-pakai kapek tu. Kaki sejadah gitu ya. Zam-zam ala kazam. Kemah tok guru ni lagi, tak ada kena pakai tu ke apa. Atau pergi jumpa orang soleh ni pula. Uish, hok ni kemah lagi. Apa? Hok lakoh-lakoh sampai Mekah dia. Atau jalan atas air. Ataupun ish, hebat akhlak dia. Bagus akhlak dia. Tak macam tok guru kita ni. Fayataqidu fi syaikhihi an-naqsa, maka mengiktikadlah oleh seorang murid tu pada gurunya akan kekurangan. Bila dia iktikad, dia duduk degar dalam hati dia tok guru dia tu kekurangan, tok guru orang lain tu lebih lagi. Tu. Fayuhramu madadahu, maka diharamkan oleh Allah Ta'ala lah, maknanya akan seorang murid tu madadahu, akan pertolongannya, madak tok guru dia. Tu yang madak syekh ni pada aurat dia lah. Madadu syekh fi auradihi. Dah. Madak pertolongan tok guru tu pada wirid-wiridnya. Jadi kalau tok guru tu wirid dia baca kitab, maka kalau kita baca kitab, apa kita talaki daripada tok guru kita, itu madak tok guru tu dapat kepada kita dengan sebab kita tu mengamalkan wirid dia. Ya ada wirid itu wirid baca kitab. Kita ngaji tok guru kita hikang. Siapa khotbah ke apa, siapa tok guru izin kita nak baca, nak ngajar, maka kita baca siapa khotbah pun baca. Jadi wirid, khotbah baca balik, atau wirid juga tu. Jadi madadu syekh, madak seorang tok guru tu, madak daripada syekh tok guru tu fi auradihi, pada wirid-wirid dia. Sama ada wirid tu baca kitab, atau wirid tu ialah auradut tariqah, daripada zikir-zikir tahlil, istighfar dan selawat. Itu pun orang panggil wirid daripada syekh, atau hizib-hizib. Iyalah ke tu. Jadi apabila dia mengaji tok guru, dia belajar kitab ke, dia belajar suluk ke, apa sahaja tak kira lah, yang ambil aurat daripada guru dia, tiba-tibanya oleh kerana dia pergi ziarah tok guru lain, tak kenapa hebat lagi tok guru lain. Ish, kemah ni, buat amal apa gini ni, tok guru kita ada gini ni. Habis. Maka hak dia ngaji dah sebelum ni tu habis ranak. Ibaratnya seperti bangunan belum siap lagi. Lepas tu kita tengok rumah banglo orang lain. Hebat rumah banglo kita tak jadi gini. Habis banglo dia. Pakai tak siap lah. Pakai duk teliu ke banglo orang lain. Pada banglo dia baru naik 2-3 batu. Tu. Maka tak jadi kerja. Maka dia pun merata-rata ngaji. Dia pun ngaji syekh ni pula. Dah jadi. Tok guru aku tak lagi. Tinggal ngaji syekh ni. Ngaji syekh ni, tiba-tiba jumpa pula syekh lain. Hok kemahmi lagi pada syekh ni. Tinggal pula ni ya. Jadi ngaji merata-rata tapi tak rata. Dia ingat baik tu. Mari Rais Afzal dah. Ngaji biar tak rata-rata tapi rata. Biar tidak merata-rata tapi rata. Tapi kalau rata dan merata-rata, tu tak hebat sungguh lah tu. Ingat tu malah kau tidur malah. Tidur tu guru duduk nasihat malah tidur. Ingat tu. Maka sebab tu adabnya ialah kita tak pergi ziarah lagi. Sehingga kita tu sempurna dah. Tamat dah di situ. Diakui oleh guru kita. Selesai dah di sini.
Pergi sambung mengaji sana. Pergi sambung guru dengan pondok sana. Madrasah sana. Tu maka ketika tu selesai. Maknanya bila kita jumpa Tok Syekh lebih hebat lagi, guru lebih hebat lagi, tak ada apa. Dulu sekolah rendah, ni sekolah menengah biasa tu. Gitu sebab tu sekolah pun sama ke? Tak habis lagi sekolah rendah, pergi ziarah dah sekolah menengah. Pas mula teliau, weh lah. Kita tak ada ngaji emek ni. Hebat sini lagi, dia baru dah jadi 3. Lepas tu kira-kira ke mana weh? Lepas dah dia nak ngaji di sekolah menengah. Mek-mok. Fizik, kimia, biologi. Tak lah. Jadi apabila mu tamat ngaji sekolah rendah, baru boleh pergi sekolah menengah. Maka mu tak akan pandai rendah guru-guru hak mengajar sekolah rendah. Bila mu tamat dah tadika, baru masuk sekolah rendah. Betul tak? Kau tak tamat lagi tadika masuk dah jadi 3. Gitu. Barulah orang panggil mu tu tidak mengiktikad ke guru mu hak lepas tu kekurangan. Gitu dah. Tu kalau mu i'tikad lagu tu habis fayuhramu madadahu, maka diharamkan akan pemadaknya, akan pertolongan untuk guru. Habis. Mana madak tu guru ni keberkatan gitu. Kadang-kadang masa kita ngaji kita tak faham. Tapi oleh kerana kita tu ta'alluq hati kita untuk guru, tu bila kita baca tu guru suruh, bacalah. Ayo baca kerana kita tak pandai ni tu. Baca. Tu orang panggil ada tu madak dia tu. Pak kita buka kitab. Weh, ingat balik. Kalau kita tak faham tu jadi terbuka faham ketika mana kita baca kitab ke orang. Ada kat kita. Itu madak tu guru orang panggil faham tak? Itu. Wa minha, dan setengah daripada adat-adat tu taifah sufiyah. Allati yahsulu biha al-kamalu tadi tu. Ialah su'uzzanni binafsihi. Seka jahat dengan diri sendiri. Seka jahat dengan diri sendiri. Wa husnuhu bi ghairihi, dan eloknya zan, sengka tu bi ghairihi, akan yang lain daripada nafsihi. Lain daripada dirinya. Tu lagu tu. Kan kita terbalik. Dengan diri sendiri kita suka baik, dengan orang lain suka jahat. Tu kita ayat dah dulu, ingat tak? Kita kena anggap bahawasanya kita ni ialah siang yang ada padanya malam. Dan orang lain tu kita kena anggap malam yang ada di dalamnya siang. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili. Yang gitu. Barulah kita boleh seka jahat dengan diri kita. Mana kita ni siang nampak pakai serban, berjanggut, berjubah, ngaji agama, tapi kita tahu dosa gapo ada dalam diri kita. Sahibul bait adraka ma fi. Itu seperti siang adanya di dalam malam. Siang ada di dalamnya malam. Orang lain kita nampak zahirnya apa jajan macam jahat, macam deraka, gelap buat dosa, zulumat, gelap malam. Tapi barangkali ada di dalamnya siang, ada nur, ada cahaya. Itu. Maka barulah kita boleh su'uzzanni bi nafsihi wa husnuhu bi ghairihi. Itu adab. Adab orang tarekah tu lagu tu, adab orang sufi. Mana? Seka jahat dengan diri sendiri. Diri dia jahatnya aku. Orang lain baik belaka. Itu. Wa husnuhu bi ghairihi, dan eloknya zan bi ghairihi akan yang lain daripada nafsihi. Sehingga mana ni rayah pada kata su'uzzan ni? Rayah pada kata husnu. Rayah pada kata elok sengkanya akan yang lain daripada dirinya. Hatta yara, sehingga melihatlah ia anna kulla ahadin. Sehingga melihatlah ia bahawa sesungguhnya tiap-tiap daripada seorang manusia tu ahsanu minhu halan, terlebih elok daripadanya, ai min nafsihi, daripada dirinya, halan nisbah kelakuan. Nisbah hanya molek orang lain belakalah. Orang lain bagus, orang lain molek. Tengok orang jahat, orang jahil buat kerja dosa, bagus dia lah, dia buat kerja dosa dengan jahil, aku buat kerja dosa dengan alim. Tengok orang alim, bagus dia lah, yang alim, aku ni jahil. Tengok orang tua, bagus dia lah, kerana dia ni banyak dah amat ibadat, lama hidup dah kita. Tengok budak, bagus dia lah, sebab apa dia tu budak lagi, buat kerja dosa berapa pun tak kena atas kepala dia. Tu suka baik semua dia kau orang tu. Ni payah ni. Habis. Kemudian kata dia wa minha, dan setengah daripada adab hadhihi taifati sufiyah ni alla yantasira li nafsihi fi amri,
bahawa tidak meminta tolong, tidak menolongi, tidak minta tolong bagi dirinya pada hijab. Gitu. Tu tidak minta tolong bagi diri dia pada satu hijab. Bahaya. Kita nak suruh beli nasi pun suruh hidir tak mau. Tak jadi supi mana? Nak? Tu tak wak jadi malah almarhum Tok Guru dia pergi beli lauk di pasar Jelawak tu, naik motor sendiri. Sekali masa tu hujan. Sibuk ke tanya. Dak Tok Guru apa? Pergi pasar Jelawak ya. Dia pun naik kereta saya. Sekali tu puas hati boleh khidmat kali tu di pasar Jelawak. Allah, kenangan molek Tok Guru duduk tepi. Molek almarhum Tok Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Orang lain dia bawa motor sendiri. Hebat. Betul sungguh dia ada adat sufi ni. Kita tak kira dah hujan kau kemarah kau lebat ke gigi beli no. Kita tu tak ada adat sufi. Ini adat sufi Allah yang tasira li nafsihi fi amrin, bahawa tidak minta tolonglah ia bagi dirinya pada satu hijab. Dia buat sendiri mana gitu. Buat sendiri. Habis itu kemudian kata dia wa minha, dan setengah daripada adat orang sufiah lagi ayyara ibadatahu daiman qad dakhalaha al khilalu minar riya'i wal khawatiri ar-radiyati wallahu a'lam. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fa in qila qailun, fa in qila, maka jika dikatakan oleh orang yang berkata lah maknanya. Fa in qila ay qailun, maka jika dikatakan oleh orang yang berkata, dia kata mana? Fa nahnu, maka bermula kami najidu talibina, kami mendapati orang-orang yang menusahai at-talibina, makna orang-orang yang usaha hijau, usaha lima apa lil rizqi tadi tu ataupun lil ma'ashi boleh tak untuk kehidupan dia tu. Kami dapati orang-orang yang berusaha sungguh hijau ni, sungguh nego bisnes ni, kami dapati apa? Yajidunal arzaqa wa amwala. Mereka tu mendapatlah oleh mereka, yajiduna, mendapatilah mereka itu al-arzaqa akan rezeki-rezeki wal amwala, dan harta-harta. Banyak harta, banyak rezeki. Sebab apa? Dia usaha. Kami tengok lagu tu. Watarikina tu atah pada kata at-talibina. Ai fanahnu najidu, dan kami juga mendapati at-tarikina, orang-orang yang meninggalkan ailit talabi tadi. Tinggal usaha, tinggal hijau. Malah wak hijau, malah nego, malah hijau. Ya'dimuna, tu tak ada harta mereka. Wa yaftakiruna, sesak fakir miskin mereka tu. Lagu mana tu? Okay. Tu nak menunjuk kata cari rezeki. Rezeki tu kena usaha, kena cari baru dapat banyak. Tengok orang hak tinggal usaha, tengok tak dapat gapo sekarang, fakir miskin. Qila lahu, maka dijawabkan, qila lahu alil qail mazkur adilah. Dikatakan, dijawabkan lahu baginya lil qail mazkur, bagi orang yang berkata yang tersebut. Dia kata ka'annaka, seolah-olahnya engkau ni, orang cakap lagu ni la tajidu ma'adzalika, seolah-olah engkau tu tidak mendapati serta demikian itu. Serta apa hak mu kata tadi? Mana? Zalika min qaulika fanahnu najidu talibi ila akhiri tu. Itu. Seolah-olahnya mu tu tak jumpa kau serta mu cakap lagu tu taliban akan orang yang menusahai hijau sungguh-sungguh tapi mahruman fakiran. Mu tak jumpa kah? Orang yang taliban li rezeki, orang yang menuntuti akan rezeki tapi mahruman ay mahjuban wa mamnu'an anhu anir rezeki. Mahruman ay mahjuban wa mamnu'an anhu anir rizki faqiran. Banyak je orang hijau rajin, usaha sungguh-sungguh tapi tetap tak kaya, tetap tak miskin, tetap miskin. Ada tak? Ada.
Habis bisnes dah dia. Hotel keliling. Wak pinjaman tu pinjaman ni. Usaha rajin. Tapi tak kaya-kaya. Hotel pula keliling. Mun tak jumpa kau lagu tu. Wa tarikan yang atas pada taliban. Ay wa ka'annaka la tajidu ma'a su'alikal mazkur tadi tu. Gitu. Wa tarikan ay wa ka'annaka, dan seolah-olah yang kau ni la tajidu ma'a su'alikal mazkur, serta soal engkau yang tersebut tadi tu tak mendapati tarikan orang yang meninggalkan di talabi, orang yang meninggalkan akan mengusahakan cari rezeki farigan, lapang rezeki dia. Marzuqan, banyak rezeki dia. Nah, farigan mana luah rezeki dia, marzuqan banyak rezeki dia, ghaniyan kaya. Ada? Cuma tengok ada orang kaya-kaya tu kan? Tak ada usaha ke apa pun, dia duk makan harta sakopok ya, pok ya kaya, dia tak ada. Dia tak ada kaya kali, dapat yang mati pun oleh dia. Tak ada apa-apa, tak ada kerja sungguh apa. Duk makan harta sakopok tu tak habis-habis. Kaya ke? Bala bahkan tu. Inna hadza haula inna hadza huwal aksaru. Bahkan ini mana? Al-mazkur minat talabil mahrumi wal faril marzuqi. Itu. Bahkan ini mana yang tersebut daripada orang yang mengusahai tapi miskin. Al-mazkur minat talibil mahrumi wal faril marzuqi. Gitu. Bahkan ini orang yang usaha tapi tetap miskin. Orang yang tak usaha tapi kaya-raya, huwal aksaru, ialah yang terlebih banyak. Tu. Apa tu? Li ta'lama, supaya engkau ketahui. Anna haza, akan bahawa anna haza ka anna zalika. Li ta'lama anna zalika, supaya engkau ketahui bahawasanya demikian itu. Demikian mana? Amrar rizqi tadi. Nah, anna zalika anna amrar rizqi tadi. Bahawasanya demikian itu khijai rezeki ni huwa, ialah takdirul azizil alimi wa tadbirul malikil hakimi. Ialah takdir Tuhan yang aziz, yang alim, dan tadbir Tuhan yang malikil hakim. Itulah. Wa ansyada Abu Bakrin Muhammad bin Sabiqin al-wa'izus as-saqaliyyu bisyami rahimahullahu ta'ala. Dan telah bernasyidlah oleh Abu Bakar Muhammad bin Sabiq. Siapakah Abu Bakar Muhammad bin Sabiq? Al-Wa'iz. Al-Wa'iz ni mana orang yang suka bagi tazkirah, mana peringatan. Itu mana Al-Wa'iz. Tu orang yang banyak bagi peringatan tazkirah ke orang. Itu As-Saqaliyyu. As-Saqaliyyu ni sebatu ila jaziratis Saqliyah fi bahri Rum. Orang nisbah kepada nama daerah yang bernama Saqaliyah pada laut negeri Rom, Bisyam, di negeri Syam, rahimahullahu taala. Dia kata apa dalam bentuk syair? Kam min qawiyyin fi taqallubihi muhazzabir ra'yi anhu rizqu munharifun wa kam dha'ifin fi taqallubihi ka'annahu min khalijil bahri yaghtarifu. Hadza dalilun ala annal ilaha lahu fil khalqi sirrun khafiyyun laisa yankashifu. Sedap tu. Kam min qawi, berapa banyaknya orang yang kuat, gagah. Qawiyyin fi taqallubihi, kuat pada pergi mari. Taqallubihi maknanya taraddudihi, kuat pergi mari usaha maknanya. Berapa banyak orang yang kuat pada pergi mari dia. Mana kuat taraddudihi, mana usaha pergi mari, ke hulu ke hilir. Muhazzabir ra'yi, hebat pendapat dia. Muhazzab maknanya mutahhar, mana bersih. Ra'yi dia, mana pandangan dia tu hebat-hebat, bersih-bersih, bagus-bagus, bernas-bernas. Tapi nak muhazzabir ra'yi anhu an hadzal qawi tadi lah. Anhu an hadzal qawi, tapi munharifur rizqu. Tapi tak kaya dia weh. Munharifur rizqu mana tak kaya lah begitu. Tak kaya dia. Tu hilang rezeki dia. Wa kam dha'ifin fi taqallubihi, dan berapa ramai orang yang lemah. Dha'ifin fi taqallubihi, lemah fi taqallubihi ai fi taraddudihi,
Lemah pada pergi mari. Malah ngak. Nak pergi beli, nak pergi buka kedai depan tu. Malah. Nah. Tak yakin ni. Lemah. Tapi ka'annahu min khalijil bahri yaghtarifu. Seolah-olahnya rezeki itu yaghtarifu min khalijil bahri. Seolah-olahnya menyebok. Yaghtarif tu mana menyebok. Ambil lah. Cebok. Menyebok akan rezeki itu daripada khalijil bahri. Mana syatil bahri. Mana di tepi laut gitu je. So rezeki dia tepi-tepi gitu je. Sauk gitu je rezeki. Mudah tak? Mudah. Lama mana orang lagu tu? Hadza dalilun ala annal ilaha lahu. Inilah mana inhiraf rezeki anil qawi. Tuh payahnya rezeki itu daripada orang yang kuat, tapi mudahnya rezeki di atas orang yang dhaif itu dalilun, ialah dalil. Dalil mana? Ya dullu ala, yang menunjuklah ia dalil di atas annal ilaha, bahawasanya Tuhan lahu sabitlah bagi Allah, bagi Tuhan itu fil khalqi, pada makhluk ni sirrun khafiyun, rahasia yang tersembunyi, ay anil bashari, daripada manusia, laisa yang kashifu, la laisa zalika sirru yang kashifu, yang tidak adalah demikian itu rahasia tu yang kashifu, terbuka. Kada payah orang nak tahu rahasia rezeki. Mari saya ajarkan. Ada tu saja tu sini. Tak handsome tak apa, janji kaya. Tu saja itu. Nak ngeping. Tu maksud kaya dia. Tu rezeki ni rahsia Allah. Payah kita nak hurai. Allah Taala tentulah ke siaplah ke dah. Kita hijau bukan menyebabkan bertambahnya, kita tak hijau pun bukan menyebab kurangnya. Habis. Fa in qulta wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.